ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണം. ദശമസ്കന്ധത്തിലെ 1-ാമത് അധ്യായത്തിലെ 26 തൊട്ട് 50 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുകയും. ശ്രീശുകൗവാച ഇത്യാദിശ്യാമരഗണാൻ പ്രജാപതിപതേ വിഭുഃ ആശ്വാസ്യ ച മഹിം ഗീർഭേ സ്വധാമാ പരമം യയോ ശൂരസേനോ യദുപതേർ മധുരാൻ ശൂരസേനാം ച വിഷയാൻ ബുഭുജേ പുര രാജധാനീ തദസാഭോ സർവയാദവബോഭുജാം മധുരാ ഭഗവാൻ യത്ര നിത്യം സന്നിഹിതോ ഹരി തസ്യാം തു കർഹിചിച്ചൗരേൻ വസുദേവ കൃതോദ്വഹ ദേവൈക്യ സൂര്യ സാർദ്ധം പ്രയാണേ രഥമാരുഹത് ഉഗ്രസേനാസുത കംസ സ്വസുപ്രിയചേഷയാ രശ്മിൻ ഹയാനാം ജഗ്രാഹ രൗഗ്മൈരദശതൈർവൃത ചതുഃശതം ഭാരിബർഹം ഗജാനാം ഹേമമനാം അശ്വാനാമയുധം സാർദ്ധം രഥാനാം ച ത്രിഷട്ശതം ദാസീനാം സുകുമാരീണാം ദേശദേ സമലംകൃതേ ദുഹിത്രേ ദേവകപ്രാദാൻ യാനേ ദുഹിതൃവത്സലഃ ശങ്കദുര്യാമൃദംഗാശ നേതുർദുന്ദുഭയസമം പ്രയാണപ്രക്രമേ താവത് വരവദ്ധോ സുമംഗളം പതിപ്രഗ്രഹിണം കംസം ആഭാഷ്യാഹ ശരീരവാക് അസ്യാസാമഷ്ടമോ ഗർഭോ ഹന്തായാം വകസേ ബുധ ഇത്യുക്തഃ സകലപാപോ ഭോജാനാങ്കുലപാംസനഃ ഭഗിനി ഹന്തുമാരബ്ധ ഗഡ്ഗപാണീ ഗജേ ഗ്രഹീത് തം ജുഗുപ്സിതകർമാണം നിസ്രംസം നിരപത്രപം വസുദേവ മഹാഭാഗ ഉവാച പരിസാന്ധ്വയൻ. ശ്രീവസുദേവ ഉവാച ശ്ലാഘനീയ ഗുണശൂരേ ഭവാൻ ഭോജയശസ്കര സ കഥം ഭഗിനീം ഖന്യ ശ്രിയമുദ്ദാഹപർവണി മൃത്യോ ജന്മവതാം വീര ദേഹേന സഹജായതേ അദ്യവാദബ്ദശതാൻ ദേവ മൃത്യോർവൈ പ്രാണിനാം ധ്രുവ ദേഹേ പഞ്ചത്വമാപന്നേ ദേഹി കർമാനുഗോവശ ദേഹാന്തരമനുപ്രാപ്യ പ്രാക്തനം ത്യജദേവോ വ്രജം സിഷ്ഠൻ പദൈകേന യഥൈവേഗേന ഗച്ഛതി യഥാ തൃണജളോകൈവം ദേഹി കർമ്മഗതിം ഗതാ സ്വപ്നേ യഥാ പശ്യതി ദേഹമേദൃശം മനോരഥേനാഭിനിവിഷ്ടചേതന ദൃഷ്ടശ്രുതാഭ്യാം മനസാനുചിന്തയൻ പ്രപദ്യതേ തത്കിമപേഹ്യപസ്മൃതി യതോ യതോ ധാവതി ദൈവചോദിതം മനോവികാരാത്മകമാപപഞ്ചസോ ഗുണേഷു മായാരചിതേഷു ദേഹ്യസോ പ്രപദ്യമാനസകതേന ജായതേ ജ്യോതിർഗ്യദേവോദകപാർത്ഥിവേഷ്വത സമീരവേഗാനുഗതം വിഭാവ്യതേ ഏവം സമായാരചിതേഷസോ പുമാൻ ഗുണേഷു രാഗാനുഗതോ വിമുഹ്യതി തസ്മാനകസ്യ ജേ ദ്രോഹമാം ചരേ സത്തദാവിദ ആത്മനാ ക്ഷേമമന്യച്ഛൻ ദ്രോഗ്ധുർവൈ പരദോ ഭയം യേഷാ തവാനുജാ ബാല കൃപണാ പുത്രികോപമാ ഹന്തും നാർഹസി കല്യാണീം ഇമാം ത്വം ദീനവത്സല. ശ്രീശുക ഉവാച ഏവം സസാമഭേർഭേദേ ബോധ്യമാനോപി ദാരുണ ന നിവർത്തത കൗരവ്യ പുരുഷാദാനനുവ്രത നിർബന്ധം തസ്യ തം ജ്ഞാത്വാ വിനിന്ദ്യാനകദുന്ദുവേ പ്രാപ്തം കാലം പ്രതിവോഢ്യം ഇദം തത്രാനുപദ്യത തത്രാന്നപദ്യത മൃത്യോർബുദ്ധിമതാപോഹ്യോ യാവദ്ബുദ്ധിബലോദയം യദ്യസൗ ന നിവർത്തേത നാപരാധോസി ദേഹിന പ്രദായ മൃത്യവേ പുത്രാൻ മോചയേ കൃപണാമിമാം
സുതാമേ യതീഞ്ചായേരൻ മൃത്യോർവാനമ്രിയേത ചേത് വിപര്യോ വാങ്ക്യം ന സ്യാൻ ഗതിർധാതോ ദുരത്യയാ ഉപസിതോ നിവർത്തേത നിവർത്ത പുനരാപതേത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம். அனைவருக்கும் என்னுடைய வினயத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தசமஸ்கந்தத்திலே ஸ்லோகம் 26 முதல் 50 வரையுள்ள ஸ்லோகங்களுடைய சாரத்தை விவரிக்கிறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் கங்கணபதியே நம. ஸ்லோகம் 26. ஸ்ரீ சுகர் கூறலானார். பிரஜாபதிகளின் தலைவரும் பெருமை மிக்கவருமான பிரம்மதேவர் இவ்வாறு தேவர்களுக்கு கட்டளையிட்டு விட்டு பின் பூமியையும் நல்வாக்கால் ஆறுதல் பெற செய்து தான் இருப்பிடம் சென்றார். ஸ்லோகம் 27. முன்பொரு சமயம் யாதவர்களின் தலைவரான சூரசேனன் வடமதுரை நகரில் வசித்து கொண்டு மதுரை தேசத்தையும் சூரசேன தேசத்தையும் ஆண்டு வந்தார். ஸ்லோகம் 28. வடமதுரையில் ஸ்ரீஹரி எப்போதும் குடியிருப்பதால் அந்த மதுராபுரியே யாதவ அரசர்களுக்கு தலை நகரமாக விளங்கியது. ஸ்லோகம் 29. ஒரு சமயம் அங்கு சூரசேனரின் புதல்வனான வசுதேவர் திருமணம் புரிந்து கொண்டு புது மணப்பெண்ணான தேவகியுடன் தன் நகரம் செல்ல ரதமேறினார். ஸ்லோகம் 30. உக்ரசேனரின் புதல்வன் கம்சன் தன் சகோதரியான தேவகிக்கு பிரியமானதை செய்ய விரும்பி பொன்மயமான பல ரதங்கள் சூழ புதுமண தம்பதிகள் ஏறியிருந்த ரதத்தின் குதிரைகளில் கடிவாளங்களை பற்றினார். ஸ்லோகம் 31, 32. அப்படி புறப்படும் பொழுது தன் பெண்ணிடம் அன்புமிக்க தேவகன் தங்கவடம் பூண்ட 400 யானைகளையும் 10,000 குதிரைகளையும் 1800 தேர்களையும் நல்கி அலங்கரித்து கொண்ட 200 பணிப்பெண்களையும் தான் தன் பெண்ணுக்கு ஸ்ரீதனமாக கொடுத்தார். ஸ்லோகம் 33. ஊர்வலத்தில் வரனுக்கும் மணப்பெண்ணிற்கும் வாழ்த்தொலியாக சங்கு, எக்காளம், மிருதங்கம் மற்றும் துந்துபி போன்ற வாத்தியங்கள் ஒரே நேரத்தில் சேர்ந்து ஒலித்தான். ஸ்லோகம் 34, 35. வழியில் அசரீரியான வாக்கு கடிவாளம் பிடித்து தேரோட்டும் கம்சனை அழைத்து, அடே மூடா, எவளை அன்புடன் அழைத்து செல்கிறாயோ அவளது 8வது கர்ப்பம் உன்னை அழிக்கப் போகிறது என கூறியது. அதை கேட்ட கொடியவனும் பாவியும் போஜகுலத்தை இழிவுபடுத்துபவனுமான கம்சன் தன் சகோதரியை கொல்ல கத்தியை கையில் ஏந்தி அவளது கேசத்தை பற்றினான். ஸ்லோகம் 36. வெட்கமின்றி அருவருக்கத்தக்க செயல் புரிகிற கொடியோனான கம்சனே, பெருமனம் படைத்த வசுதேவர் நல்வார்த்தை கூறி அமைதிப்படுத்த பின் வருமாறு கூறலானார். ஸ்லோகம் 37. வசுதேவர் கூறுகிறார். தாங்கள் சூரர்களால் புகழப்பெறும் சிறப்புள்ளவர், போஜ வம்சத்திற்கு பெருமை சேர்ப்பவர். அப்படிப்பட்ட தாங்கள் ஒரு பெண்ணை, அதிலும் மணக்கோலத்திலுள்ள சகோதரியை கொல்லலாமா? ஸ்லோகம் 38. வீரனே, பிறந்தவனுக்கு மரணம் உடலுடன் தோன்றுவதே அது இன்றோ 100 ஆண்டு கழித்தோ பிராணிகளுக்கு உண்டாவது நிச்சயம். ஸ்லோகம் 39. உடல் மரணத்தை தழுவும்போது ஜீவன் தன் வினை பயணங்கள் கேற்பதின் தன் வசம் இழந்து வேறு உடல் பெற்று முன் பெற்ற உடலை விடுகிறான். ஸ்லோகம் 40. நடந்து செல்பவன் ஒரு காலை ஊன்றி வேறொரு காலை எடுத்து வைத்து நடப்பது போல், அட்டைப்புழு ஒரு புல்லை பிடித்து கொண்டு முன்பு பற்றிய புல்லை விடுவது போல், ஜீவன் தன் வினையை ஒட்டி வேறு உடலை அடைந்து முந்திய உடலை விடுகிறான். ஸ்லோகம் 41.
1. பல தடவை மனத்தால் பார்த்தும் கேட்டும், மனத்தால் தொடர்ந்து கனவு கண்டும், மனத்தால் உருவாக்கப்படுத்திய அதற்கொத்த தோற்றத்தை எவ்வாறென்று கூற முடியாதவாறு புதிதுபோல் பார்க்கிறானோ, அதனால் முன்பிருந்த உடலின் நினைவு இழந்தவனாய் வேறு உடலை அடைகிறான். ஸ்லோகம் 42. செய்த கர்மவினை தூண்டியவாறு மாறுபடுகிற மனம் மாயையால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட 5 பூதங்களில் எந்த ஓர் உடலை தொடர்ந்து ஓடி அடைகிறதோ அந்த மனத்துடன் ஒன்றுபட்ட ஜீவன் அந்த உடலுடன் பிறக்கிறான். ஸ்லோகம் 43. விண்ணில் இருக்கும் சூரியனின் ஒளி எப்படி நீர்நிலைகளில் காற்றின் வேகத்தை ஒட்டி பலவிதமாக அசைவதாக உணரப்படுகிறதோ, அப்படியே ஜீவனும் தன் அறியாமையால் உருவாக்கப்பெற்ற சரீரங்களில் பற்றுதல் கொண்டு தன்னை மறந்து மயங்குகிறான். ஸ்லோகம் 44. ஆகவே இதை அறிந்தவன் தன்னலம் விரும்பி மற்றவர் ஏவருக்கும் கேடு விளைவிக்கக்கூடாது. கேடு விளைவிப்பவனுக்கு பிறரிடம் இவ்வுலகில் கேடு அடைந்தவனிடமிருந்தும் மேலுலகில் நீதி தேவனிடமிருந்தும் பயம் நிச்சயம் உண்டு. ஸ்லோகம் 45. இவள் உன் பிறந்தவள், சிறுமி, இறங்கத்தக்கவள், உனது பெண் போன்றவள். மங்களமான இவளை நீ கொல்வது தகாது. நீ இயல்பாகவே தீனர்களிடம் அன்பு காட்டுபவனாயிற்றே. ஸ்லோகம் 46. ஸ்ரீ சுகன் கூறுகிறார், குரு வம்சதோன்றலே இவ்வாறு மனம் கனிய இனிய சொற்கள் கூறியும் அந்த கொடியவன் அரக்கர்களே பின்பற்றுபவனாதலால் மனம் மாறவில்லை. ஸ்லோகம் 47. வசுதேவர் அவனது உறுதியை உணர்ந்து நன்கு யோசித்து நெருங்கியுள்ள நெருக்கடியை தவிர்க்க இவ்வாறு தீர்மானித்தார். ஸ்லோகம் 48. அறிவின் வலிவு பயன் தரும் அளவில் அதற்கேற்ற அறிவாளியால் மரணம் விலக்குதற்கு உரியது. அவ்வாறும் அது விலகாவிடில் அது அவன் பிழையல்ல. ஸ்லோகம் 49. எனக்கு பிள்ளைகள் பிறந்தாலும் அதுவரை யமன் போன்ற இந்த கம்சன் மரணமடையாமல் இருந்தாலும் யமனான இவனிடம் பிள்ளைகளே தந்து பரிதாபத்துக்கு உரிய இந்த தேவகியை விடுவிப்பேன். ஸ்லோகம் 50. அல்லது மாறுபட்ட நிலைதான், எனது பிள்ளைதான் இவனே கொள்வான் என்பதுதான். அது ஏன் ஏற்படக்கூடாது? விதியின் போக்கு மீற முடியாதது. இப்பொழுது நெருங்கிய மரணம் விலகலாம், விலங்கிய மரணம் திரும்பவும் நெருங்கலாமல்லவா? ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய.